जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर ही चैनल को। बंधुगण 25 जनवरी 2025 शनिवार दिन पढ़ा जाऊँगी सर्तिला एकादशी एवं एही दिन मध्य एक ओडिशार पर्व पालित होउछि जार नाम ओलाशुणी गुंफा मेला। तो बंधुगण एही एकादशी रे एपरी केते गोटी राशि अछंती जेउ राशि मानकर भाग्य परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तो आमे सेही भाग्यशाली राशिर व्यक्ति विशेष मानक संपर्क रे आजिर एही वीडियो रे आमे कथा हेबा। एही एकादशी परठारु आमर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु 6 गोटीर राशिर व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एहा सहित एकादशी प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित होइथाय। तेणु सही दृष्टि जदि आमे देखिबा पई जिबा ताहाले जेउ व्यक्ति विशेष मानक उपरे प्रभु श्रीहरि विष्णुंकर कृपा रही थाए तो सही भली व्यक्ति विशेष मानक उपरे माता लक्ष्मींकर कृपा सेमानंकु निश्चय रूप से प्राप्ति होई थाए। एहा सहित एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जहाँ भी किछि इच्छा रही ताहा सब किछि पूरण हेबा पई जाउअछि। आउ मध्य एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन शैली संपूर्ण रूप से बदलिबा पई जाउअछि। आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जे एही सर्तिला एकादशी ठारू बदलिबाको जाउथिबा एही 6 गोटी राशि मानकर बा एही 6 गोटी राशिधारी व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य संपर्क रे। एही 6 गोटी भाग्यशाली राशिर व्यक्ति विशेष मानंकु मिलिबा पई जाउअछि सेमानंक जीवन रे एक बहुत बड़ खुशीर खबर। तेबे बंधुगण सही राशि मानंक संपर्क रे आपण जानिबा पई अथवा आपणकर सही राशि मानंक मध्यरु आपणक राशि अछि कि नाही ताहा संपर्क रे आपण जानिबा पई हमर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत आपण निश्चय रूप से देखंतु बिना स्किप रे एवं वीडियोटी को आपण गोटे लाइक करि दियंतु। ता सहित तळे आसुथबा कमेंट बॉक्स रे श्री हरि विष्णु एवं जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखि दियंतु। एहा सहित चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को मध्य आपण सब्सक्राइब करि नेबे। तेबे बंधुगण एबे आसंतु आलोचना करिबा सेही 6 गोटी भाग्यशाली राशि मानक संपर्क रे। तेबे बंधुगण सेही प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। बंधुगण आपण मानंकु आपणक जीवन रे एबे अपार सफलता मिलिबा पई जाउअछि। आउ आपणकर घर एवं परिवार को धन संपत्ति एवं सुख सुविधा आसीबार संपूर्ण संभावना अछि। आउ आपण एही सर्तिला एकादशी ठारू आपणकर कर्म क्षेत्र रे आपणकर कार्य क्षेत्र रे किछिटा नूतन आपण बा किछि नुआ करिकि आपण देखाई पारंती। जेउ माने बेरोजगारिया थिले सेमानंकु नूतन चाकरी प्राप्ति हेबार संभावना मध्य नजर को आसुअछि। एहा सहित आपणकर समस्त कार्य गुड़िकरे आसुथिबा बाधा विघ्न एवं असुविधा गुड़िक एबेठारु दूर हेबा पई जाउअछि। आउ जदि आपण माने सामाजिक कार्यकलाप किछि भी करूछंती तेबे सही कार्य रे आपणकु निश्चय रूप से सफलता प्राप्ति हेबो। एहा सहित आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त प्रकारर असुविधा एबेठारु दूर होई पारे। एहा सहित आपणक द्वारा काहाकु दिया जाइथिबा पूर्वरु बकेया धन गुड़िक एबे आपणकु मिली जिबार संपूर्ण रूप से संभावना नजर को आसुअछि। एहा सहित आपणकर घर एवं परिवार रे सुख समृद्धि एवं आनंदर लहरी लागि रहिबो। धन कमाइबार नूतन अवसर वर्तमान आपणकु प्राप्ति हेबा पई जाउअछि। तो बंधुगण जदि आपणकर एही राशिटी होई थाए ताहले आपण तळे आसुथबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु आलोचना करिबा द्वितीय भाग्यशाली राशि संपर्क रे। बंधुगण द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। तेबे बंधुगण आपण मानंकु अर्थात वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानंकु एही सर्तिला एकादशी परे बहुत सफलता हासिल हेबा पई जाउअछि। एहा सहित आपण माने निजर आर्थिक क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति हासिल करिवे। एहा सहित आपण मानकर वर्तमान समय बहुत अधिक शुभ रहिबा पई जाउअछि। जेउ व्यक्ति विशेष मानकर व्यापार वाणिज्य सब किछि चालू अछि सेही भली व्यक्ति विशेष मानंकु धन लाभ हेबार संपूर्ण संभावना बनुअछि। एही समय रे आपणकर कोनोसी स्थान को दूर यात्रा करिबा ताहा आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेबो। एहा सहित आपणक जीवन रे आसीबाकु थिबा समस्त प्रकारर दुख कष्ट समस्या गुड़िकर वर्तमान ठारू अंत घटिबा पई जाउअछि। एवं चाकरी करुथिबा व्यक्ति विशेष मानंक पई एही
ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଘରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏବେ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଜରକୁ ଆସୁଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ନିଜର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପରିଚୟ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଏବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବନୁଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏବେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ତେବେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସବୁ ଖୁସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯେଉଁ ଖୁସିର କାମନା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ପରଠାରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେପରି ଆମର 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମେଷ ରାଶି ପ୍ରଥମ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛିଟା ନୂତନ ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ରାଶି ମାନେ ଷଷ୍ଠ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଆମର କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏକାଦଶୀ ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବେପାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନର ଲାଭ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନଥିଲେ,
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିବାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲୁଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ଆଶା ରହିଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଗ ବନୁଅଛି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହ ପରିବାର ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।